Safira Pakistan, a program focused on the life and achievement of Pakistani American. سفیر پاکستان. اب وہ تاریخ گزر گئی. اچھا تو 32 سال کی عمر آپ نے شاعری شروع کی, اس کے بعد اسکرپٹ رائٹنگ آپ 20 سال تک ہے. جی 20 سال کی. جی. اچھا تو شاعری کا انداز ایک دم کیسے اتنی دیر سے کیوں آیا؟ اب یہ حالانکہ آپ کی پوری فیملی, جی 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 بالکل, آپ کے دادا پردادا, جی ہاں اب یہ تو کوئی ماہر نفسیات ہی بتا سکتا ہے کہ اتنے دنوں کیوں نہیں کیے اور اتنے دنوں بعد کیوں شروع کر دیے. کوئی رومانس اس میں انوالو تھا؟ نہیں بالکل. اور لیکن یہ کہ شاید کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ینگ ہیں, آپ کی کچھ اور پرائیورٹیز ہوتی ہیں. اس وقت چونکہ فلم ڈائریکٹر بننے کا شوق تھا, فلم لکھنے کا شوق فلم میں, پھر جب ایک جگہ پہنچ گئے تو لگا بھائی اچھا یہ تو ہو گیا, اب کیا. تو کہیں دھیرے دھیرے آدمی اپنی جڑوں اور اپنی بنیادوں کی طرف واپس لوٹتا ہے. پہلے تو جب بغاوت کرتا ہے اپنی روایت سے, تو وہی میرے ساتھ ہوا. اب جب بنیا کا لڑکا بگڑ جاتا ہے تو دکان پہ بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے, لیکن پھر گھوم پھر کے آگے واپس دکان پہ بیٹھ جاتا ہے. تو وہی میرے ساتھ ہوا. آپ کو پیار سے جادو کہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیار سے کہتے ہیں. نہیں, کوئی اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا ہے, کوئی آپ کی اندر ایسی خصوصیت ہوگی, نہیں خصوصیت ماں باپ نے فیل کیا ہوگا. دیکھیے سارے ماں باپ کو اپنے بچوں میں بڑی خصوصیت دکھائی دیتی ہے, اور ظاہر ہے کہ عام طور سے ماں باپ تو غلطی ہوتے ہیں اس معاملے میں. آپ دیکھ لیجیے بچوں کو. میں اصل میں کہتے ہیں, مجھے معلوم نہیں کہ جب پیدا ہوا تھا تو بات ہو رہی تھی کہ بچے کا کیا نام رکھا جائے, تو کسی دوست نے, میرے والد کے کسی دوست نے کہا بھائی تم نے جب شادی ہوئی تھی تم نے ایک نظم لکھی تھی اپنی شادی پہ, جس میں ایک مصرع تھا, لمحہ لمحہ کسی جادو کا فسانہ ہوگا. تو یہ جادو تو یہ ہو گیا. تو کچھ مذاق پہ بات ہوئی اور پھر وہ نام رکھ لیا گیا. اور کئی مہینوں, بلکہ شاید شروع کے سال 2 سال تک میرا نام جادو ہی رہا. اس کے بعد سوچا گیا بھئی اب ایک سنجیدہ نام اس کا رکھو. تو اب چونکہ جادو پڑ گیا تھا نام, تو اس سے ملتا جلتا نام رکھنا پڑا جاوید. سو جادو سے آپ جاوید بنے؟ جی ہاں, تو ہوا یہ کہ اس طرح سے جادو کی رعایت سے میرا نام جاوید رکھا گیا ہے اسکول وغیرہ میں KG میں بھیجنے کے لیے. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کا کچھ نام ہوتا ہے, اسی سے بگاڑ کے عرفیت ہو جاتی ہے. میرے ساتھ کچھ الٹا ہوا ہے کہ عرفیت پہلے طے ہو گئی اور اس کی وجہ سے نام رکھا. اچھا, آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آج کل کی جو فلم میں بن رہی ہیں اس دور میں, اور آپ نے بنائی تھی, آپ نے اسکرپٹ سلسلہ کا, ٹھیک ہے, میں نے اچھا اس کے بھی آپ نے اس کے سانگس, جی ٹھیک ہے, آپ نے یعنی کہ جو کل کی فلم اور آج کی فلم انڈیا میں, اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں آپ؟ فرق کافی بڑا گیپ آیا, تھوڑا ماڈرنائزیشن ہے اس میں, تھوڑا گلیمر زیادہ ہو گیا ہے فلم انڈسٹری کے اندر, تو آپ اس چینج کو کیسے فیل کرتے ہیں؟ دیکھیے ہندوستان کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ ایک بڑی انوکھی صنعت ہے. دنیا میں ایک ہالی ووڈ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس نے پوری دنیا میں جو دوسری فلم انڈسٹری ہیں ان کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا ہے. وہ چاہے فرینچ فلم انڈسٹری ہو, چاہے جاپنیز فلم انڈسٹری ہو, چاہے برٹش فلم انڈسٹری ہو, چاہے جرمن فلم انڈسٹری ہو, یہ پنپ نہیں پاتی ان کے آگے. اگر دنیا کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ, جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے, اس میں ہالی ووڈ کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اور ہوا ہے, تو وہ ہے ہندوستانی فلم انڈسٹری. ہندوستان کی پکچر جو ہے وہ آج پہلے دن 135 ملکوں میں ریلیز ہوتی ہے, اور یہ نمبر بڑھ رہا ہے, گھٹ نہیں رہا. اب دیکھیے ہماری فلمیں جو ہیں وہ لیٹن امریکہ میں بھی جانے لگی ہیں. اب ہماری جو ویسٹرن یورپ میں, ابھی جرمنی میں تھا پچھلے 3-4 مہینے پہلے, جرمنی میں ہندوستانی فلمیں اب باقاعدہ ریگولر ریلیز ہونا شروع ہو گئی, کمرشل. وہاں پر اس کا کرن جوہر کا انہوں نے اتنا بڑا انٹرویو کیا, پکچر اس کی ریلیز ہوئی. یہ نہیں ہوتی تھی, فرانس میں ہو رہی ہیں. ان میں ایک انوکھا جادو ہے, ان میں کوئی بات ہے جو دنیا کو اپیل کرتی ہے. صرف جنوبی ایشیا کا مسئلہ نہیں ہے جی, یہ ہر جگہ ہے اور یہ بڑھ رہا ہے. جہاں تک ہماری ٹیکنیکل کوالٹی کا تعلق ہے وہ دن بدن امپروو ہوتی جا رہی ہے. آج آپ جو آج کی پکچر دیکھیں گے اور 60s کی 70s کی پکچر میں جہاں تک ساؤنڈ کا تعلق ہے, ویژول کا تعلق ہے, ٹیکنیک کا تعلق ہے, وہ بے پناہ
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता जा रहा है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, इस बात को तस्लीम करना होगा कि जो कंटेंट है हमारा, जो टेक्स्ट है, उसका म्यार वो नहीं रहा है जो 50s में, 60s में या 70s में था, और ये म्यार कहीं 80s में जाके गिरा। लेकिन मैं अपने आप को ये कह के तसल्ली देता हूँ, और ये झूठी तसल्ली दी है, कि ये 95 के 96 के बाद धीरे धीरे उसमें एक सुधार ही आ रहा है। अभी भी वो सुधार उतना तो नहीं जितना कि होना चाहिए, अभी भी हम वहाँ तो नहीं पहुँच सके हैं जो उसका अदबी मेयार है जो कि हमारे पास था 50वीं दहाई में था, 60वीं में, 70वीं में था। वो जो खोया हमने बीच में इस 15-20 साल, वो अभी पूरी तरह हम रिवाइव नहीं कर पाए। उसकी बहुत सारी वजूहत, उसकी मल्टीपल रीजंस है। अगर उन्हें आप बहुत गौर से कि माशरे में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन लोग हैं जो आज थिएटर में आ रहे हैं, किन के पास पैसा आ गया है, कि आज फिल्म किन लोगों के लिए बनाई जा रही है, उनकी क्या प्रायोरिटीज है, उनके क्या एस्थेटिक्स हैं, वो हम सब समझें। क्योंकि हिंदुस्तान का समाज जो है वो स्टेटस को का समाज है। ऐसा नहीं है कि आज से 50 बरस पहले जो बड़े लोग थे वही आज भी बड़े लोग हैं। जो मिडिल क्लास 50 बरस पहले या 30 बरस पहले थी, आज वही है, वो चेंज हो रही है। मिडिल क्लास हिंदुस्तान में जो मुतवस्सित तबका है वो इतना बड़ा है कि अच्छे अच्छे मुल्कों की आबादी नहीं होती। अमेरिका की आबादी है 30 करोड़, 30 करोड़ के करीब तो मुतवस्सित तबका है हिंदुस्तान में, कि यहाँ का आम आदमी उतना पैसा नहीं खर्च कर सकता महीने में जो ये मुतवस्सित तबका कर लेता है। ये तो पूरी मल्टीनेशनल जो है ये हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे हैं, उसकी वजह ही है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस तबके के लिए फिल्म बनाने लगेंगे तो जो आपके जो समाजी मसाइल हैं, जो डिप्राइव क्लास है, जो मुश्किलें हैं, उनकी तो तस्वीर आ नहीं पाएगी सिनेमा में, और ये हो रहा है। लेकिन साथ मुझे खुशी ये है कि ये शऊर भी जाग रहा है कैसा हो। तो पिछले साल आप देखेंगे तो 2 पिक्चरें जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, बहुत कामयाब हुई। एक का नाम था रंग दे बसंती और एक का नाम था मुन्ना भाई। ये दोनों फिल्में एक खासे लंबे गैप के बाद 2 कामयाब फिल्में आई हैं जो समाजी मसाइल से रिश्ता रखती हैं। तो इसके मतलब ये है कि मुतवस्सित तबका जो अभी तक पार्टी कर रहा था, अपनी खुशहाली का जश्न मना रहा था, अब उसमें वापस ये ध्यान अपनी समाजी जिम्मेदारी का आ रहा है कि उसने इन फिल्मों को अप्रिशिएट किया। तो मैं मुस्तकबिल से बहुत ही उम्मीदें रखता हूँ हिंदुस्तानी सिनेमा के मुस्तकबिल से, इसलिए कि मैं हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से बहुत आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की हम नहीं समझते कि जो इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है और जो फिल्में आ रही हैं और ड्रामा आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कल्चर में काफ़ी बिगाड़ आ रहा है। एक जो होता है ना रियलिटी, अगर आप फिल्मों में देखें, काफ़ी फिल्में वॉच करते हैं, मैंने भी काफ़ी देखी हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है जिससे काफ़ी सकाफत में बिगाड़ आ रहा है। जो ट्रेडिशनल इंडिया का कल्चर है, सकाफत है ना, उससे हट के चीज़ें, लैंग्वेज में तब्दीली, उर्दू की लफ्ज़ों में तनाव और खिंचाव, उसके अंदर बम्बई स्टाइल, ऑल दिस, ये चीज़ें नहीं बिगाड़ रहे कल्चर में। देखिए ये बड़े कमाल है, इवन पाकिस्तान में इसका इफेक्ट हो रहा है। ये कल्चर का जो बिगाड़ जो है ना, ये बड़ा ख़तरनाक एक्सप्रेशन है। होता क्या है कि जो लोग ये कल्चर के जो ठेकेदार होते हैं वो कल्चर के नाम पे किसी भी तब्दीली को रोकने की कोशिश करते हैं, वो भी ख़तरनाक बात है। दोनों ही बातें हैं। कल्चर जो है वो तालाब नहीं है, कल्चर दरिया है, नदी है, वो बहता है और वो बदलेगा। बदलने को बिगाड़ मत करिए, बिगाड़ ठहरे ठहरे भी आ सकता है। जो एक जागीरदाराना निज़ाम होता है जिससे आप वाकिफ होंगे, उसमें भी कुछ लाइंदें होती हैं और उनको निकालने की कोई तरकीब नहीं होती। अगर मुस्तकिल तब्दीली आती रहे समाज में और आप के पास ये हक हासिल हो आपको कि आप कह सकते हैं ये गड़बड़ हो रही है भाई, तो आप में उम्मीद बाकी रहती है कि अच्छा चलो ये ख़राब हो रहा है, इसे ठीक करो। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 80s में आप देखें तो एक बहुत ही, मैं तो उसे हिंदुस्तानी सिनेमा का तारीख दौर कहूँगा, लेकिन फिर वो शऊर जागा इसलिए कि लोगों ने बातें की, कहीं समाज में ये शऊर वापस जागा। अब 80s में गाने ऐसे आ गए थे, फौज गाने, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बड़े कामयाब भी हुए, फौज गाने।
آج نہیں آتی.